اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شاہدرہ کے علاقے میں کمسن ڈرائیور کی تیز رفتاری کا قہر، ایک شخص جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ پولیس نے کمسن ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ان کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر نے قیامت برپا کر دی۔ کامسن ڈرائیور نے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی انتہا کرتے ہوئے کئی زندگیوں کو اجاڑ دیا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والا 13 سالہ کامسن ڈرائیور حاشر والد عمر شاہدرہ ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ کامسن ملزم گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو کچلتا چلا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت امین کے نام سے ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ کامسن حاشر پہلے ایک گاڑی سے ٹکرایا، جس کے بعد گھبراہٹ میں اس نے اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے کئی موٹر سائیکل سواروں اور راہگیروں کو رون ڈالا۔ افسوسناک واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حادثے کے فوری بعد شہریوں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ اصل میں بیسکلی پہلے یہ اڈے سے شروع ہوا، یہ ادھر سے بچے نے گاڑی نکال لیا ہے، کافی تیز اس کی رفتار تھی۔ آگے آ کے فضل اکڈیرے قبرستان کے سامنے اس نے گاڑی سٹی کو ہٹ کیا، جس سے سٹی والے نے اس کے پیچھے لگایا، بچہ گھبرا گیا۔ بہت سپیڈ سے آ رہا تھا پیچھے سے۔ سننے میں یہ ہے کہ پیچھے بھی اس نے 4 آدمی نیچے کچلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشر میں آ گیا۔ تو ادھر یہ 3-4 بائکیں کھڑی تھی یہ باربر والے کے آگے، تو وہ نیچے آئی ہیں۔ کچھ یہ تار کی وجہ سے بچت ہوئی ہے تو گاڑی رک گئی ہے، نہیں تو یہ جانی نقصان اس نے کرتے ہی جانا تھا آگے۔ حادثے میں زخمی متعدد افراد کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ پولیس نے کمسن ڈرائیور کو حراست میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ناکے کی خلاف ورزی، نیو راوی پل پر کار سوار نے ناکہ توڑتے ہوئے پولیس اہلکار صدیق کو زخمی کر دیا۔ کار ڈرائیور ملزم ظفر عباس زیر حراست تھانہ شاہدرہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے افسوسناک واقعے کا نوٹس لے لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا زخمی اہلکار کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے اور ایس پی ڈولفن کو سخت کارروائی کرنے کا حکم۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق ملزم سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈرائیور نے ناکہ توڑنے کی کوشش میں گاڑی پولیس پر چڑھا دی۔ پولیس اہلکار نے ناکہ توڑتے شخص کو بہادری سے روکا۔ محرم الحرام کے پیش نظر داخلی راستوں پر چیکنگ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اور لاہور سے سکردو جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا، جس کے بعد طیارے کو لاہور واپس ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ نجی ایئر لائن کی پرواز PA 481 کو لاہور سے ٹیک آف کرتے ہوئے برڈ سٹرائک کا سامنا ہوا۔ پرواز کو فوری لاہور واپس اتار کر منسوخ کر دیا گیا۔ طیارے میں موجود 149 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ اسی طرح سکردو سے لاہور کی پرواز بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پرندہ ٹکرانے سے طیارے کے انجن نمبر 2 کے 2 بلیڈ متاثر ہوئے ہیں۔ اور اب موسم کے حوالے سے کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور کا مطلع ابرآلود، آسمان پر بادلوں کے ڈیری، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کی پیش گوئی۔ PDME کے مطابق مانسون بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید موسم کی کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگلے 24 گھنٹوں میں محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ شہر کا مطلع ابرآلود ہے اور آسمان پر بادلوں کے ڈیرے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو ابھی بھی 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 اور کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں کہ ہوا میں نمی کا تناسب 90% کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کا یہ سپیل جو ہے یہ مونسون کا دوسرا سپیل ہے، جو کہ اگلے 3 سے 4 روز تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بھی بارش کی جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ مہنگائی مافیا کا راج برقرار ہے۔ شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے لگے۔ مارکیٹ میں برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 15 روپے سستا، فی کلو قیمت 475 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 249 روپے برقرار۔ فارمی انڈوں کی پیٹی 7350 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید ریٹس کے حوالے سے جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتیں جو ہیں
عدم استحکام کا شکار ہے. ان کی قیمتوں میں جو ہے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. آج 15 روپے فی کلو تک برائلر گوشت جو ہے وہ سستا کیا گیا ہے. سرکاری ریٹ میں مرغی کے گوشت کی قیمت 475 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے فی کلو تک کمی کی گئی, جس کے بعد فارم گیٹ زندہ برائلر کا 300 روپے, جبکہ ہول سیل زندہ برائلر 314 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. اور پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت سرکاری ریٹ میں 328 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. اسی جانب انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا. 249 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں قیمتیں, لیکن یہ قیمتیں سرکاری ریٹ تک محدود ہے, کیونکہ مارکیٹ میں انڈے جو ہیں شہریوں کو 270 سے 280 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں. ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 7,350 روپے کی مقرر کی گئی ہے. شہریوں کو کہنا ہے کہ انڈوں اور برائلر کی قیمتوں میں جو ہے مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور قیمتیں جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں, اور سرکاری ریٹوں پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جا رہا. جی ٹھیک ہے عبدالقادر, بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی ملاقات. وزیر داخلہ نے یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی. وزیراعظم کا صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مریم نواز, مراد علی شاہ, علی امین گنڈاپور, میر سرفراز بگٹی, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کو یوم عاشور کے موقع پر اپنے اپنے علاقوں میں مؤثر سیکیورٹی انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم کی صوبائی انتظامیہ, پولیس سیکیورٹی فورسز اور رینجرز کی پیش آئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کو عاشورہ کے انتظامات احسن طریقے سے کرنے پر سراہا. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی بدولت عوام کے لیے یوم عاشور کا پرامن اور پرسکون انعقاد ممکن ہوا. نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنی مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ شاہ پہنچ کر ختم ہو گیا. شہر بھر میں سارا دن نذر و نیاز اور سبیلے لگانے کا سلسلہ جاری رہا. جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے. لاہور میں 10ویں محرم کے 40 سے زائد جلوس نکالے گئے اور 227 مجالس کا اہتمام کیا گیا. مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا. جلوس کے شرکا نے رنگ محل چوک پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی. مرکزی جلوس اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ گام شاہ پہنچ کر ختم ہو گیا. جلوس کے راستوں میں عزاداروں اور زائرین کے لیے سبیلے اور لنگر بانٹنے کا سلسلہ جاری رہا. جلوسوں کے راستے میں داخل ہونے والے تمام عزاداروں کو مکمل تلاشی سے گزارا گیا اور جلوس سے 2 سے 3 کلومیٹر دور بیریئر اور کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کیا گیا. جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے امام بارگاہ کربلا گام شاہ کا دورہ کیا. شہر میں 15,000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیے. بڑی بلڈنگز پر سنائپر بھی تعینات کیے گئے تھے, جبکہ ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی گئیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نگرانی میں پنجاب بھر میں محرم کے پرامن انعقاد کا مرحلہ مکمل. جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر. مریم نواز نے بہترین انتظامات پر تمام وزراء اور اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش دی. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پہلی بار پرامن ترین محرم منعقد ہوا. سڑکوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی. مریم نواز نے سیکٹری داخلہ, متعلقہ وزارتوں کے تمام سیکٹریوں, پی ٹی اے, تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں, ضلع انتظامیہ, پولیس, اسپیشل برانچ, سی ٹی ڈی اور رینجرز کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے دیگر وزراء کے ہمراہ نثار حویلی سے نکلنے والے جلوس کا جائزہ لیا. سیکٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے سیکیورٹی انتظامات, مانیٹرنگ, کوئک ریسپانس میکانزم, جلوس ٹورز اور ہنگامی رابطہ سسٹم اور پنجاب بھر کی صورتحال بارے بریفنگ دی. اور یوم عاشور کی سیکیورٹی, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی امام بارگاہ کربلا گام شاہ آمد. نثار حویلی سے برآمد ہونے والے عزاداری جلوس کے روٹ کا بھی دورہ کیا. آئی جی نے میٹرو بس کے پل سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. آئی جی پنجاب نے کربلا گام شاہ کے گرد و نواح میں تعینات پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات کی. روٹ اور مختلف پوائنٹس پر تعینات جوانوں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی گئی. ڈاکٹر عثمان انور نے عزاداروں سے ملاقات میں سیکیورٹی انتظامات اور سہولیات بارے بھی استفسار کیا. تو دوسری جانب کمشنر لاہور زید بن مقصود نے والے تمام محکموں کو شاباش دی. کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ الحمدللہ لاہور سمیت تمام جلوسوں کے روٹس پر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. ادھر سی سی پی او لاہور بلاسدی کمیانہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کی جامع حکمت عملی سے یوم عاشور پر امن گزرا.
لاہور پولیس کے تمام یونٹ نے بہترین کوارڈینیشن اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ عشرہ محرم میں امن و امان کے لیے حکومتی اداروں اور علماء کا کردار قابل ستائش ہے۔ علماء نے ملک بھر میں اتحاد، بین المسلمین، باہمی احترام اور رواداری کا پیغام پہنچایا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر اشرفی کا کہنا ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ ملک کے اندر مذہبی رواداری چاہتے ہیں۔ مارکا حق میں شکست کے بعد دشمن انتشار پھیلانے میں بھی ناکام ہوا۔ الحمدللہ آج اور گزشتہ روز پورے ملک کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے باہمی احترام سے جو محرم الحرام اور عاشوراء محرم کے حوالے سے پروگرام ہو رہے تھے، جلوس، مجالس، اجتماعات، ان میں نہ صرف یہ کہ بھرپور تعاون کیا، بلکہ الحمدللہ یہ بات ہمیشہ کی طرح واضح ہو گئی کہ پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ پاکستان میں مذہبی رواداری چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عقائد اور مقدسات کا احترام اس کی اساس ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ ہمارا دشمن بہت بڑی شکست کھا چکا ہے بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں، اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان میں ان ایام میں انتشار پھیلے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ملک کے سلامتی کے اداروں نے بہت محنت کی، افواج پاکستان، ہمارے چاروں صوبوں کی پولیس، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہمارے جو داخلہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب کی کوششیں اور علماء اور مشائخ کا تعاون، میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو امن و امان کی نعمت سے اسی طرح مالامال رکھے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں یوم عاشوراء مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ گزرا، جبکہ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں کہ سائبر پیٹرولنگ سیل فرقہ واریت میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کا سیف سٹیز اتھارٹی کے دفتر کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق کا مزید کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت سے پنجاب میں امن کی فضا قائم ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ امن و امان کے قیام کے لیے تمام انتظامیہ اور پولیس فیلڈ میں ایکٹیو رہی۔ تو دوسری جانب صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ محرم کے جلوسوں کی 1000 سے زائد کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام انتظامات کو خود مانیٹر کیا، جبکہ صوبائی سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پر 185 افراد گرفتار ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلال یاسین نے ڈی سی آفس میں قائم مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے کیمروں کی مدد سے 10 محرم کے جلوس روٹس کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر ہاؤسنگ نے مانیٹرنگ کے بہترین انتظامات پر ڈی سی لاہور اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر زائرین اور راہگیروں میں خصوصی لنگر بھی تقسیم کیا۔ بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز محرم کے تمام انتظامات کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ پنجاب بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے بھی مرکزی کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے صوبے بھر میں جاری جلوسوں اور مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کی۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ نے کہا محکمہ داخلہ کا سائبر پیٹرولنگ سیل فرقہ واریت میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پر 1834 اکاؤنٹس رپورٹ، 185 افراد گرفتار ہوئے۔ صوبائی سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات سخت رہے۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی متحرک، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے ورچوئل پیٹرولنگ بھی جاری رہی۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی متحرک رہی۔ تمام اضلاع سے سمارٹ سیف سٹی سینٹرز کی لاہور ہیڈ کوارٹرز کو جلوسوں کی لائیو فیڈ کی گئی۔ ترجمان سیف سٹی کا کہنا ہے سیف سٹی کیمروں سے یوم عاشور کی سرگرمیوں پر مکمل نظر رکھی گئی۔ تمام پروسیشنز کور ہیں، اسٹارٹ ٹو اینڈ کور ہے، اور تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس کور کیے گئے ہیں، ایف آر کیمراز لگائے گئے ہیں، اور اس میں ایف آر کے تھرو کوئی بھی سسپیشیس پرسن وہ اس
उसको ऑटो डिटेक्ट करेगा। हमारे 18 स्मार्ट सिटीज़ रेडी हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं, वो अपने अपने शहरों में काम भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो सके कि हम इसको डबल चेक करके उसको सिक्योर फॉर्म करें। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया टीम भी मुतहरिक रही। फिरका वराना पोस्ट पर फौरी कार्रवाई के लिए CTD को रिपोर्ट की गई। पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने भी सेफ सिटी सेंटर में ड्यूटी दी। तर्जुमान सेफ सिटी का मजीद कहना है कि अवाम की हिफाजत को यकीन बनाना अव्वलीन तरजीह है। शहरी अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें। कैमरामैन सदाम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। 10 मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, अकीदत और एहतराम में शहर भर में नज़र न्याज का एहतमाम किया गया। शहरों की जानिब से ठंडे मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई गईं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानसार साथियों पर करबला के मुकाम पर पानी बंद करके उन्हें प्यासा रखकर जुल्म सितम और शहीद किया गया। उनकी अजीम कुर्बानी की याद में जहां शहर भर में महफिल जिक्र हुसैन बर्पा की गयी, वहीं अज़ादारों और ज़ायरीन के लिए जगह जगह ठंडे मशरूबात और दूध की सबीलें लगाई गयी। हुकूमत पंजाब के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों और इनफरादी तौर पर लोगों ने शहीदान और असीरान करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लंगर और सबीलों का वसी इंतजाम किया। शहरियों का कहना था कि सबीले लगाने का मकसद शोहदा करबला के साथ इजहार यकजहती करना है। गर्मियाँ ऊपर गर्मी का मौसम है तो बहुत अच्छी बात है, फजील लगाई हुई है ना, हर कोई मुसाफिर गुजरता हुआ पानी पी रहा है ठंडा। जामी शरीफ बनाया है, उसके अंदर बर्फ़ डली है, शीरा डला है और शरबत की बोतलें डली है, ठंडा एक अभी गिलास हर जगह ठंडा है। 10 मुहर्रम में सब वो आ रहे होते हैं, उनको पिलाते सवाब मिल रहा है। यौम आशूर पर शहरियों की जानिब से सबीले लगाने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बरवक्त इक़दाम। लाहौर में माहौल दोस्त बसों से मुतालिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब। मंसूबे में 12 और 9 मीटर की बसें शामिल करने की तहकीकात की जाएंगी। एंड इवैल्यूएशन किरण खुर्शीद को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मंसूबे में 12 मीटर और 9 मीटर की माहौल दोस्त बसें शामिल करने की तहकीकात की जाएंगी। इस्तेमाल की तफसीलात और एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल की असल नकूल भी तलब। प्रोक्योरमेंट की तफसीलात और मुआहदे के कागजात भी लाजमी जमा करवाने का हुक्म। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से बसों के लिए फंड्स के इजरा और इस्तेमाल में फर्क की तफसीलात भी तलब। DG मॉनिटरिंग ने मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बसों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस एग्रीमेंट के साथ साथ स्पोर्ट या स्पॉन्सर असेसमेंट रिपोर्ट्स भी जल्द अज जल्द जमा करवाने की हिदायत की है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने 2028 तक सूबे की 30% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सूबा भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फैसला किया गया। पहले मरहले में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे में माहौलियाती आलूदगी कम करने और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क़याम के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि सरकारी सतह पर इलेक्ट्रिक डिपो भी तामीर होंगे। मंसूबे के तहत प्राइवेट शोबे को भी शामिल किया जाएगा और हर पेट्रोल पंप पर दरख्वास्त देने पर 2 से 4 चार्जिंग टर्मिनल लगाने की इजाज़त दी जाएगी। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और फैसलाबाद के साथ साथ गुजरावाला, सरगोदा और जनूबी पंजाब के मखसूस इलाकों में भी चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से मंसूबे की समरी आइंदा काबीना इजलास में पेश की जाएगी। इस माली साल में 1100 इलेक्ट्रिक कैबन्स को सड़कों पर लाने और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का भी प्लान तैयार किया गया है, ताकि शहरियों को जदीद और माहौल दोस्त तफरीह सहूलियात फराहम की जा सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग सहूलत के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से न सिर्फ शहरियों को सहूलत मिलेगी, बल्कि सूबे की ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा बतदरीज इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल होगा। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम का मकसद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। और खबर दें कि वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीम बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। बिल हालिया इजलास में मंजूर किया गया। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में तरमीम की जाएंगी। बाद अज तरमीम छुट्टी करने पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। बिल की तफसीलात के मुताबिक सूबाई वुज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी करने पर 74,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद अज तरमीम पंजाब के वुज़रा को 1 माह छुट्टी करने पर 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली को 1,25,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद अज तरमीम अब स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,50,000 रुपए मिलेगी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर को 1,20,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी। बाद अज तरमीम अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 7,75,000 रुपए मिलेगी। बिल में लिखा गया है कि ये तरमीम वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद जरूरी है। मौजूदा लीव अलाउंस पिछली तनख्वाहों के बराबर है। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में टिंडे 460, करेले 160, बैंगन 150, आलू 130 रुपए फी किलो में फरोख्त, सेब 600, पपीता 420, आम, सिदड़ी, आड़ू, खुबानी 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मजीद रेट्स के मुतालिक जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी के जानिब से सरकारी महकमा में जारी किए गए सब्जियों और फलों के, तो उनमें जो कीमतें मुतय्यन की गई हैं उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं जो है वो हो पा रहा। मार्केट में और मंडियों में सब्जियां और फल जो है सरकारी नशनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आज प्याज की कीमत 50 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज जो है 70 से 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और मिक्स दर्जे का प्याज जो है 60 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर 50 रुपये फी किलो सरकारी रेट में है। मार्केट में दर्जावल का टमाटर 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन 260 के बरक 350 रुपये फी किलो तक और अदरक 480 के बरक 580 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 30 रुपये महंगे करके 230 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 460 रुपये फी किलो तक देसी टिंडे की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू कच्चा छिलका 80 रुपये सरकारी रेट में है। मार्केट में यही आलू 120 से 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। बैंगन 90 के बरक 150 रुपये और करेले 110 के बरक 160 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। भिंडी 150 रुपये सरकारी रेट में है। मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 100 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट की सूरत हाल भी यही है, क्योंकि मार्केट में सेब काला कुली 440 रुपये फी किलो मुकर्रर किया है। मार्केट में जो है वो 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट में यही सेब जो है 440 रुपये फी किलो, यानी कि 150 से 200 रुपये फी किलो तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 200 के फर्क 230 से 240 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 300 रुपये सरकारी रेट में है। मार्केट में 350 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आम सिंगड़ी 255 रुपये सरकारी नर्खनामे में मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही आम जो है 320 से 350 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का ये कहना है कि रोजाना सरकारी नर्खनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन रोजाना ही उन पर अमल दरामद जो है नहीं किया जाता, जिसकी वजह से खरीदारों को महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदना पड़ती है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि चीनी के जो रेट्स हैं वो भी बरकरार हैं और आपको बताएं कि 500 से 450 रुपये फ़ी किलो तक चीनी मार्केट में दस्तयाब है। शुगर मिल मालकान की जानिब से कमी नहीं की जा रही। ज़रिया के निर्ख में मुस्बत तब्दीली न आई, चीनी के निर्ख कम न हो सके, आटे और घी के निर्ख भी बरकरार है। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपये फी किलो दस्तयाब है। इंतजामिया 164 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त करवाने के लिए मुतहरिक है। छापे जुर्माने भी जारी हैं। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 178 से 180 रुपये फी किलो है। दर्जे अव्वल घी 560 से 580 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जा दोम घी 500 से 540 रुपये फी किलो दस्तयाब है। मार्केट सराय के मुताबिक चीनी के निर्खों में शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से कमी नहीं की जा रही, जिससे होलसेल और परचून मार्केट में भी तेजी है। बगैर लाइसेंस जंगली जानवर रखने वालों के गिरद शिकंजा सख्त। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ का सूबा भर में क्रैकडाउन। घरों में गैर कानूनी रखे गए 13 शेर बाजियाब, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
محکمہ وائلڈ لائف کا بغیر لائسنس جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پنجاب بھر میں 22 مقامات کے انسپیکشن، گھروں میں غیر قانونی رکھے گئے 13 شیر بازیاب، غیر قانونی جانور رکھنے پر 5 افراد گرفتار۔ وائلڈ لائف ٹیموں نے مقدمات درج کرائے۔ لاہور میں وائلڈ لائف ٹیموں کی کارروائی، 4 شیر بازیاب، 4 افراد گرفتار، 1 احاطہ سیل۔ گجرانوالہ سے 4، فیصل آباد میں 2 اور ملتان میں 3 شیر تحویل میں لیے گئے، 1 احاطہ سیل۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت ہے، عوامی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ غیر قانونی طور پر شیر رکھنا نہ صرف جرم ہے بلکہ معاشرتی خطرہ بھی ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پنجاب بھر میں بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ وائلڈ لائف قوانین پر سختی سے عمل ہوگا، قانون سے والا تر کوئی نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گھروں یا احاطوں میں غیر قانونی شیر رکھنے کی اطلاع محکمہ وائلڈ لائف کو دیں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ میٹرو بس پر آئے روز لڑائی جھگڑے اور چوری کے واقعات۔ لاہور میٹرو بس میں CCTV کیمروں کی تنصیب کا منصوبہ۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے نجی کمپنی سے مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا۔ CCTV کیمروں اور متعلقہ آلات کی تنصیب، جانچ اور انٹیگریشن کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اظہار دلچسپی طلب کر لیے۔ منصوبہ مبینہ طور پر بسوں اور اسٹیشن پر سیکیورٹی کی نگرانی بہتر بنانے کے لیے شروع ہوگا۔ اتھارٹی کی جانب سے 11 رکنی ٹینڈر ایویلیویشن کمیٹی قائم کر دی گئی۔ میٹرو بس سسٹم میں سیکیورٹی کے حوالے سے ماضی میں کی گئی شکایات سامنے آ چکی ہیں۔ ماضی میں آنے والی ان شکایات پر عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ کالجز میں مرد اساتذہ کی جگہ خواتین کی تعیناتی کا تنازع سنگین ہو گیا۔ خواتین اساتذہ کے خلاف پالیسی تقرریوں پر مرد اساتذہ کا شدید احتجاج۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں نیا انتظامی بحران جنم لینے لگا۔ مرد اساتذہ کے مطابق کالجز میں مرد اساتذہ کی جگہ خواتین کو تعینات کر دیا گیا۔ لاہور سمیت متعدد سرکاری کالجز میں یہ تعیناتیاں میرٹ سے ہٹ کر کی گئیں۔ مرد اساتذہ کے معاملے پر شدید احتجاج، محکمہ ہائر ایجوکیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مرد اساتذہ کی شکایات پر معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی نے کالجز میں خواتین اساتذہ کی تعیناتیوں کے حوالے سے 1 ہفتے کے اندر ڈیٹا طلب کر لیا۔ ریڈرسل کمیٹی نے مرد اساتذہ کو طلب کر کے ان کے موقف کا بھی جائزہ لیا۔ خواتین اساتذہ کی کالجز میں خلاف میرٹ تقرریوں کے کاغذات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے خواتین اساتذہ کی کالجز میں تقرریوں کے معاملے کی شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ حتمی فیصلہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ LGA ایونیو 1 کے LRT پلاٹوں کے قبضے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور میں 2 بار تقریب کا پلان بنا، پلاٹ پھر بھی نہ مل سکے۔ اسکیم LGA کی ترجیحات سے باہر ہونے لگی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں الاٹیز کو پلاٹوں کا قبضہ دینے کا معاملہ ایک بار پھر التوا کا شکار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2 بار پلاٹوں کی تقسیم کی تقریب کا پلان بنایا مگر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکیم کا دورہ تو کیا مگر الاٹیز کو ان کا حق نہ مل سکا۔ ایونیو 1 کے بلاکس میں سینکڑوں الاٹی کئی دہائیوں سے قبضے کے منتظر۔ LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے اسکیم میں ترقیاتی کام کی رفتار کم کر دی۔ اسکیم کے 6 بلاکس میں سڑکوں کی تعمیر اور دیگر انفراسٹرکچر کا کام جاری ہے مگر قبضے کی منتقلی پر پھر سوالیہ نشان لگ چکا۔ LDA نے 850 کنال اراضی کا قبضہ حاصل کیا مگر الاٹی اب بھی انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے تنازعات کا شکار اسکیم کے مستقبل پر ایک بار پھر بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہدرہ کے علاقے میں کمسن ڈرائیور کے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ، پولیس نے 14 سالہ ملزم ہاشر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ جاں بحق شخص ملک امین کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کمسن ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی سے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شاہدرہ کے علاقے میں کمسن ڈرائیور کا شہریوں کو کچلنے کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے 14 سالہ ملزم ہاشر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ جاں بحق شخص ملک امین کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ کمسن ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی سے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ شاہدرہ کے علاقے میں کمسن ڈرائیور کا شہریوں کو کچلنے کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے 14 سالہ ملزم ہاشر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ جاں بحق شخص ملک امین کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ کمسن ڈرائیور نے تیز رفتار گاڑی سے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا تھا۔ مزید اس متعلق جان لیتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، شاہدرہ ٹاؤن میں رات کا موومنٹ ڈرائیور موٹر سائیکل سواروں کو
पुलिस ने वाकई का मुकदमा जो है वो शादरा में जो है वो इस हादसे में शामिल होने वाले मलक अमीन के बड़े भाई मलक अमीन की मदयत में दर्ज किया गया है। मुझे कह रहे हैं कि मेरे दो भाई मलक अमीन और मलक शहीद जो है वो शादरा टाउन से जो जैन अली जी जैन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि शादरा के इलाके में कमसिन ड्राइवर का शहरियों को कुचलने का ये मामला है। पुलिस ने 14 साल मुलजिम हाशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा जाँभाग शख्स मलिक अमीन के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कमसिन ड्राइवर ने तेज़ रफ्तार गाड़ी से मुतादिद मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला था। आपको बता रहे हैं कि शादरा के इलाके में कमसिन ड्राइवर का शहरियों को कुचलने का ये मामला है। पुलिस ने 14 साल मुलजिम हाशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमा जाँभाग शख्स मलिक अमीन के भाई की मुद्दत में दर्ज किया है। जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जैन से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पुलिस ने 14 साल मुलजिम हाशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने माली साल 2023-24 में तारीखी माली कामयाबी हासिल की। आमदनी में 92 करोड़ 50 लाख रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। ETPB की जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इदारे की आमदनी 5 अरब 65 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो गुज़श्ता माली साल की 4.72 अरब और 2022-23 की 3.42 अरब रुपए के मुकाबले में बड़ी कामयाबी है। 6,578 एकड़ से जायद कीमती वक्फ जमीन कब्जा ग्रुप से वागजार करवाई गई, जिसकी मजमूई मालियत 74 अरब रुपए से जायद है। रैंड रिकवरी में भी इदारे ने शानदार पेशरफ्त का मुजाहरा किया। 7 जोन से मजमूई तौर पर 1021 मिलियन रुपए से जायद वसूलियाँ की गयी। लाहौर जोन में 77.455 मिलियन, ननकाना जोन ने 266.122 मिलियन, जबकि कराची जोन ने 161.471 मिलियन रुपए रिकवर किए। इदारे की तारीखी कामयाबी का सेहरा चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान की हिकमत अमली, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की क़ियादत और सेक्रेटरी फरीद इकबाल को जाता है, जिन्होंने रिकवरी के अमल को शफाफ और मौसर बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करवाया। माहाना रिपोर्टिंग, मुसलसल मॉनिटरिंग और पॉलिसी पर अमल दरामद ने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को एक फाल और मौसर इदारे में तब्दील कर दिया है। वक्फ इमलाक की हिफाजत अब हुकूमत पाकिस्तान की कौमी तरजीह बन चुकी है। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। LDA में करप्शन केसेस की इंक्वायरियों में ताख़िर का इंकशाफ। PDAT के तहत मुक़र्ररा मुद्दत में इंक्वायरियों के नताइज पेश न किए जा सके। DG LDA ने ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज़ की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंक्वायरियों में खैर मामूली ताख़िर सामने आई है। PDAT के तहत इंक्वायरी का नतीजा 60 रोज में देना लाजम है। DG LDA ने तमाम ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज़ की रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म दे दिया। साबिक डायरेक्टर हाउसिंग, डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर IG के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का हुक्म दिया गया है। PDAT के तहत शुरू की गई इंक्वायरीज ताहाल इल्तवा का शिकार है। इसमें ताख़िर से न सिर्फ एहतसाब का अमल मुतासिर हो रहा है, बल्कि ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से महकमे की साख पर भी सवालात उठ रहे हैं। और खबर दें कि पंजाब हुकूमत का ऑस्ट्रिटी क्लियरेंस कमेटी ख़त्म करने का फैसला। महकमों की जानिब से ऑस्ट्रिटी क्लियरेंस कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। सेक्रेटरी PND ने असम्बली चेयरमैन PND को इरसाल कर दी है। ऑस्टेरिटी क्लियरेंस कमेटी ने तरक्याती स्कीमों में मुतअद्दिद खामियों की निशानदेही की थी। कमेटी ने स्कीम के नाम और मकासद में अदम मुताबिकत को अहम मसला करार दिया था। कुछ स्कीमों में दरामद शुदा अशिया की खरीदारी को कमेटी ने गैर कानूनी करार दिया था। महकमों ने शिकायत की कि कमेटी की जांच से फंड्स में ताखीर हो रही है। कमेटी की निगरानी सेक्रेटरीज के इख्तियारात में मुदाखलत है। कमेटी ने महकमों पर जोर दिया कि DDSE इजलासों में PND की तजावीज शामिल करें। PND बोर्ड ने कमेटी जारी रहने या खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज दी गई कि तरक्याती स्कीमों में भर्ती या दरामद के खराजात की तस्दीक लाजमी करार दी जाए। स्कीम की मंजूरी की कार्रवाई पर सेक्शन चीफ की दस्तखती मंजूरी लाजिम करार देने की तजवीज दी गई। PND बोर्ड ने तजावीज चेयरमैन के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दी। सूबाई काबीना ने मालियाती इख्तियारात के रूल्स 2016 में तरमीम की थी। इख्तियारात मिलने के बाद PND की जानिब से ऑस्टेरिटी क्लियरेंस कमेटी कायम की गई थी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
महकमा ट्रांसपोर्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा फैसला, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। नाकिस CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ी का रूट परमिट मनसूख होगा। ज़ैनुल आबिदीन। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक सर्विस गाड़ियों की जांच सख्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ायद अल मयाद या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाकिस CNG सिलेंडर्स या LPG को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा पर पाबंदी लगा चुकी है। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 के तहत पब्लिक सर्विस गाड़ी के मुसाफिर खाने में फ्यूल टैंक लगाना कानूनन मना है। बस स्टैंड के मुंतजमीन और जनरल बस स्टैंड इंतजामिया के साथ इजलास करके कार्रवाई की रिपोर्ट प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजी जाएगी। वजह से हादसात पेश आ चुके हैं। सख्त कार्रवाई का मकसद ऐसे वाकयात की रोकथाम और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाना है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अवामी मसाइल पर कुछ नज़र डालें तो आपको बताएं कि सर्विसेज एकेडमी माल रोड कैंपस में पानी की किल्लत, एकेडमी का ट्यूबवेल जवाब दे गया। वासा सिविल सर्विसेज एकेडमी में नया ट्यूबवेल नस्ब करेगा। सिविल सर्विसेज एकेडमी माल रोड कैंपस का ट्यूबवेल ख़राब, एकेडमी में असातिज़ा और ज़ेर तरबियत अफसरों को पानी की किल्लत का सामना। वासा हुकाम ने मामले का नोटिस ले लिया। सिविल सर्विसेज एकेडमी में वासा 2 क्यूसेक का नया ट्यूबवेल नस्ब करेगा। ट्यूबवेल की तनसीब के लिए 3,24,36,000 रुपये का तखमीना लगाया गया। ट्यूबवेल की तनसीब के लिए टेंडर रवा माह अवार्ड किया जाएगा, जबकि तामीराती काम 4 माह के अरसे में मुकम्मल होगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जौहर टाउन F1 ब्लॉक का ट्यूबवेल 3 रोज से खराब, सख्त गर्मी में इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। वासा हुकाम ने ट्यूबवेल चैम्बर पर ताले लगा दिए, कोई मुतबादिल निज़ाम भी फराहम ना किया गया। जौहर टाउन F1 ब्लॉक के रिहायशी पानी के लिए खार, वासा का फौरी रिलीफ प्लान भी गायब है। ट्यूबवेल ठीक करने का ठेका निजी कंपनी को दिया गया। वासा का निजी ठेकेदार से भी बर वक्त काम ना करवा सका। गर्मी की शिद्दत में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। 3 रोज से इलाका मकीन पानी के हसूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। पानी का बहरान हल करने के लिए वासा की कोई हंगामी टीम फाल ना हुई। बैकअप सिस्टम ना होने से जौहर टाउन के मकीन शदीद मुतासर हो रहे हैं। पंजाब के 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए राशन कार्ड स्कीम का इजरा। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट फैसल अयूब खोकर का कहना है कि 12 लाख खानदानों को हर माह राशन की मद में कम से कम 3,000 रुपये देंगे। ये वो तबका है जो वाकई ज़रूरतमंद है। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस लाहौर में तकरीब का एहतमाम। तकरीब के दौरान राशन कार्ड की तकसीम का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर लेबर एंड स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर नईम घोष, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली और दीगर अफसरान भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा कि ये वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि हर घर में राशन कार्ड पहुँचे। रवा माह से लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और कसूर समेत मुख्तलिफ अजला में राशन कार्ड की तकसीम शुरू हो चुकी है। आइंदा 5 से 6 माह में पंजाब भर में राशन कार्ड पहुंचाए जाएंगे। पंजाब के हर घर में राशन पहुंचाने तक की तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत पंजाब ने किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी। चीफ मिनिस्टर के इस इक़दाम से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले सालों में मज़ीद बेहतरी आएंगी। ये जो 12 लाख ख़ानदान है, इनको हर महीने 3,000 रुपये का राशन दिया जाएगा। 5 से 6 महीने में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मरियम नवाज राशन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हो चुकी होगी। फैसल अयूब खोखर ने मजीद कहा कि सिर्फ राशन कार्ड ही नहीं बल्कि सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में नए आलात भी फराहम किए जा रहे हैं। अस्पतालों में शाम की OPD, डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट और डे केयर सेंटर्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी। पंजाब के तमाम सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह ताला जो डेंटल की जो सहूलियात हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम हॉस्पिटल्स में मुयस्सर होंगी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के तमाम हॉस्पिटल्स में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी और असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट वो भी इंशाल्लाह ताला उनकी सीट्स भी हमने आज अप्रूव की हैं, तो उनकी सहूलियात भी हमारे इन हॉस्पिटल्स में मौजूद होगी। हमारे जो सरकारी जो हस्पताल हैं इंशाल्लाह ताला चाहे वो लेबर के हों या हमारे जो हेल्थ सर्विसेज के जो हमारे हॉस्पिटल्स हों, उनके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इंशाल्लाह ताला किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर होंगे। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि आइंदा 4 साल में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद 20 लाख तक पहुँच जाएगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।